نہ کر لے۔ اس موقع پر جب قریب پہنچتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن جو پیچھے ہمارا تعاقب کر رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، کہیں وہ ہمارے پاس نہ ہو لے۔ اس موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، غم نہ کر، ٹینشن نہ لے، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ اذ ہما فی الغار، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا وہ ابو بکر جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کی بات ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سورج اور چاند اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیارے اور ستارے ہیں، کیا اس کے برابر بھی کسی کی نیکی ہو سکتی ہے، کسی کا ثواب ہو سکتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں، ایک صاحب ہے جن کی نیکی، جن کا ثواب سیارے اور ستارے سے بھی بڑھ کر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ زبان ہو کر جو ہے نا حضرت عائشہ الصدیقہ امہات المؤمنین پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں بتا دیں کہ وہ کون ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے۔ اب روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب سنتی ہے تو جو ہے نا کچھ پل کے لیے اپنا چہرہ نیچے ڈاؤن کر لیتی، مغموم، اور چہرے کے اندر جو ہے اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ تو بتاؤ کیا بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اچھا نہیں لگا، یہ بات تیرے سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں کہ تمام چیزوں اور سب سے بڑھ کر اگر کسی کی نیکی ہے تو آپ وہ بتائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تم نے یہ پوچھا تھا کہ سیارے اور ستارے سے زیادہ کس کی نیکی ہے، تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ سب سے زیادہ کس کی نیکی ہے۔ اگر سب سے زیادہ کسی کی نیکی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ الصدیقہ سن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی عبادت حضرت عمر کی ساری زندگی کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے، ان کے بارے میں کتاب میں ہے، روایت کے اندر موجود ہے، یہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جان نشاور کرنے والے، جان چھڑکنے والے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے، راہ وفا میں، عہد وفا میں، نبی کی راہ میں اپنی تن من دھن لٹانے والے یہ صحابی جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی نگاہ ایک چڑیا پر جاتی ہے، چڑیا کبھی اس ڈالی پر، کبھی اس ڈالی پر، کبھی اس درخت پر، کبھی اس درخت پر، کبھی اس ٹہنی پر، کبھی اس ٹہنی پر، کبھی اس پتے پر، کبھی اس پتے پر، کبھی باغ میں، کبھی نہر میں، کبھی یہاں، کبھی وہاں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا، اے کاش کہ میں چڑیا ہوتا۔ حضرت ابو بکر جیسے جلیل القدر صحابی جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر الجنہ، یہ ابو بکر کو جنت کی بشارت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے دنیا میں دے رہے ہیں، جس کی گارنٹی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا کے اندر دے کہ ابو بکر جنتی ہے۔ بتاؤ اس کے بارے میں کوئی تردد کر سکتا ہے؟ لیکن وہ ابو بکر
بیٹھے ہیں चिड़िया को देखते हैं, कहते हैं कि काश कि मैं चिड़िया होता, कभी कहते हैं कि काश कि मैं मोमिन के बदन का बाल होता, कभी कहते हैं कि काश कि मैं घास फूस होता, कोई जानवर खा लेता। ए अबू बकर होश कर, एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अल्लाह के हुजूर की पेशी होनी है और अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेह होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हिसाब किताब का मामला होगा और तमाम बातों का जवाब देना होगा, दुनिया की ज़िंदगी का जवाब देना होगा। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, जबकि तमाम अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है, सबका अक़ीदा है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं कि जितने भी नबी आए तमाम नबियों के कौम और उनकी उम्मती उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जा सकता है जब तक कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने वाला ये सहाबी जब तक जन्नत में नहीं जाएगा, किसी भी नबी के कौम को और उम्मती को जन्नत में जाने की परमिशन नहीं होगी। आपको समझ में नहीं आ रही है, और अगर समझ रहे हैं तो अब क्या समझ रहे हैं, मेरी तो समझ से बालातर है। ये वो सहाबी है जिनको जन्नत में बताया गया, दुनिया में बताया गया, और फिर किसकी ज़ुबान से, उसकी ज़ुबान से जिसको कायनात के सरदार बतलाया गया, तख्लीक़ वजह कायनात बताया गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि अबू बकर तू जन्नती है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की बशारत दुनिया के अंदर देने वाली शख्सियत का नाम प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो सहाबी है जिसको दुनिया में पता चल जाता है कि मैं जन्नती हूँ, उसके बावजूद अल्लाह का डर कितना है, अल्लाह का खौफ दिल में कितना है, अल्लाह की खशियत दिल में कितनी है कि अबू बकर जैसा सहाबी दुनिया में जन्नत की गुड न्यूज़ मिलने के बावजूद कहता है कि काश दरख्त का पत्ता होता, काश मोमिन के बदन का बाल होता, काश कि मैं घास फूस होता, कि कोई जानवर मुझे खा लेता। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अब सोचने और समझने और गौर व फिक्र करने की बात है कि अगर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अजल खुलफ़ा, अजल सहाबा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जान निछावर करने वाले सहाबा अगर ये कहे कि काश मेरा क्या बनेगा और क्या होगा, अल्लाह के सामने क्या मुँह दिखाऊँगा, तो हम जैसे गुनहगार को कितना डरना चाहिए, हम जैसे गुनहगार को कितना डरना चाहिए। जिनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं वो तो इतना डर रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, इन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह सबईन मर्रतन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बख्शाए, मासूम अनिल ख़ता, गुनाहों से पाक आपको पैदा किया, आप गुनाहों से पाक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह हदीस है, इन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह सबईन मर्रतन, कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 बार अल्लाह से माफ़ी मांगते थे, तौबा करते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे। जबकि गुनाह यानी ख़ता से मासूम, बिल्कुल पाक ज़िंदगी, गुनाह अगर करना चाहे तो कर भी नहीं सकता, क्योंकि ज़हन गुनाह का ख्याल भी नहीं आ सकता है। इतने बड़े नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं, ये 70 बार माफ़ी मांगते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। और बताएं, दिन में 24 घंटे में, दिन के 24 घंटे में 24 आवर्स कोई एक लम्हा ऐसा नहीं गुज़रता कि हमसे अल्लाह की नाफरमानी न होती हो, हमसे गुनाह न होता हो, अल्लाह का हुक्म हमसे टूटता और छूटता ना हो, लेकिन बावजूद ये कि हम जैसे इंसान हैं कि रात दिन सुबह शाम हर आन हर घड़ी हर लम्हा गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, लेकिन हमको ज़र्रा बराबर रत्ती बराबर इसकी फ़िक्र नहीं, ख़बर नहीं, हमारे दिल में इसकी अहमियत नहीं कि इस अमल से हमारी दुनिया भी ख़राब हो सकती है, आखिरत भी ख़राब हो सकती है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हमें इसका डर
خوف نہیں، خشیت نہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ